ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کرے، ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے ساتھ جنگ بندی پاکستان کے کہنے پر کی، مختلف ممالک نے بھی جنگ بندی کی درخواست کی تھی، میں خود جنگ بندی کے حق میں نہیں تھا، ہم نے یہ پاکستان کے لیے ایک فیور کے طور پر کیا۔ چند دنوں میں ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیز پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کروں گا۔ ناکہ بندی کے ذریعے ہم نے ایران کی تجارت روک دی ہے۔ ابنۂ ہرمز کے ذریعے ایران یومیہ $500 ملین کا کاروبار کر رہا تھا۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ ایران نے اپنے ہتھیار کہاں منتقل کیے، سب ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ چینی صدر نے ایران کے معاملے پر مدد کی پیشکش کی ہے۔ چین خطے میں استحکام اور توانائی کی آزاد نقل و حرکت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ اسلام آباد مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، امریکی رویے کی وجہ سے مشکل مرحلے میں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی نئی دہلی میں پریس کانفرنس، کہا ایران کبھی ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتا، ایرانی جوہری پروگرام پرامن ہے۔ 2015 کے معاہدے کا مقصد پرامن ایٹمی پروگرام تھا، امریکہ نے معاہدہ ختم کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، ہمارے پاس امریکیوں پر اعتبار کرنے کا کوئی جواز نہیں، کسی بھی ڈیل سے پہلے تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے، مذاکرات اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں، جنگ بندی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ سنجیدگی دکھائے، ایرانی صرف عزت کی زبان سمجھتے ہیں، کسی بھی دباؤ اور کارروائی کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ امریکہ 40 روزہ جنگ کے بعد اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، کسی بھی مسئلے کا حل عسکری طریقے سے نہیں ممکن، ہم نے بہت سی خونریزی جنگوں میں خود کا دفاع کیا، ابنائے ہرمز صرف دشمن ممالک کے لیے بند ہے، بھارت کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ سنگاپور سے 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شہری وطن واپس پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ امریکی قبضے والے جہازوں سے 11 پاکستانیوں کی کامیاب وطن واپسی ہوگی۔ پاکستانیوں کے ساتھ ایران کے 20 شہری بھی سنگاپور کے راستے رہا کرا لیے گئے ہیں۔ رہا ہونے والے تمام افراد بینکاک سے اسلام آباد کے لیے روانہ آج رات پہنچیں گے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد ایرانی بھائیوں کو ان کے وطن روانہ کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور، تھائی لینڈ اور امریکی کی حکومتوں کا تعاون کا شکریہ، کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان پر اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور پاکستانی سفارتی مشنز کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ سعودی عرب کے مشرق وسطی ممالک اور ایران کے درمیان عدم جارحیت سے متعلق معاہدے کی تجویز پر اتحادی ممالک سے بات چیت۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تجویز کا مقصد ایران جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے طریقوں پر غور کرنا ہے۔ خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ جنگ کے بعد انہیں نہ صرف زیادہ سخت گیر ایرانی حکومت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کئی یورپی ممالک اور یورپی یونین کے اداروں کی سعودی تجویز کی حمایت، خلیجی ممالک پر بھی تجویز کی حمایت پر زور۔ دو مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ریاض 1970 کی دہائی کے عمل کو ممکنہ ماڈل کے طور پر دیکھ رہا ہے، جس نے سخت جنگ کے دوران یورپ میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب اور قطر کو ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امارات کے صدر شیخ محمد بن زید کا موقف تھا کہ خطے کے ممالک کو مل کر ایران کے حملوں کا جواب دینا چاہیے، مگر سعودی عرب اور قطر نے اسے اپنا معاملہ نہ سمجھتے ہوئے حامی نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما یک زبان۔ راجہ ناصر عباس کی بانی سے ملاقاتوں کے لیے 3 ارکان پر مشتمل کمیٹی بنانے کی تجویز۔ سینٹ اجلاس میں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے نمائندے شامل ہونے چاہیے۔ کمیٹی بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں سے ملاقات کرے اور اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کرے۔ کسی کو حق نہ ملنا ظلم کے مترادف ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کی حکومت کو بانی سے ملاقات کے لیے پیر تک کی مہلت۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ حکومت بتائے بانی سے ملاقات کب کروائیں گے، انہیں مرضی کے اسپتال کب منتقل کیا جائے گا۔ حکومت کا یہی رویہ رہا تو پیر کو اسمبلی نہ چلی تو ذمہ دار بھی حکومت ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے یقین دہانی کروائی تھی کہ باہر نکل کر بات تک نہیں کریں گے، اکتوبر سے لے کر آج تک کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ تشویشناک ہے۔
बानी की मुलाकात सियासी मसला नहीं कि हुकूमत यकीन दहानी कराए। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती अरकान का मौक़िफ़। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। कानून में इजाज़त नहीं कि मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब कहलाता है, नाकाम हो तो गद्दारी कहलाता है। एक जमात बार बार विफाक पर हमला करे, इस रवैये को बार बार दोहराने से बेहतरी नहीं आती। मुल्क मुखालिफ बयानिया बनाया गया, उसका एक एक सबूत दूंगा। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर नहीं आती। बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी मसला हो, हुकूमत देख रही है। हम गुज़श्ता रोज अपोजिशन लीडर की वजीर आज़म से मुलाकात कराना चाहते थे। ब्रांड वाला ही पिंकी के लिए फंदा बनेगा। ड्रग क्वीन के मोबाइल का फ्रांसिक कराया। 869 नंबर बरामद हुए। 132 नंबर्स कराची के हैं। इन नंबर्स में से 240 की लोकेशन मिल गई है। एडिशनल आईजी आसाद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये नेटवर्क सिर्फ कराची सिंध तक महदूद नहीं, अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं। लाहौर में 6 से 8 गैर मुल्की अफराद नेटवर्क चला रहे थे। 20 खवातीन भी नेटवर्क का हिस्सा है। 9 राइडर्स की शिनाख्त। 8 का ताल्लुक पंजाब से है। मुलजमा के घर पर छापा मारा, वहां से भी मंशियात मिली। पिंकी के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। मुलजमा की जानिब से 5 करोड़ की ट्रांसैक्शन की गई। सबसे बड़ी ट्रांसैक्शन इना के नाम से हुई। पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से गैर जिम्मेदारी पर 3 लोगों को मुअत्तल किया। नई तहकीकाती कमेटी बनाई। 12 मई को विफाकी असास इदारे ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। पिंकी को गिरफ्तार करके 1.5 किलो कोकेन और केमिकल बरामद किया। तफ्तीश में पता चला सिर्फ सिंध में 20 मुकदमात है। 6 मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी बरी हो चुकी हैं। सिंध में होने वाले मुकदमात में 17 पुरानी हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मजमूई तादाद 18 हो गई। SIO बगदादी का अनमोल उर्फ पिंकी के हमरा अबुल हसन इस्फहानी रोड पर छापा। फ्लैट से कोकेन और दीगर मनशियात बरामद होने वाली मनशियात पिंकी की जानिब से घर में छुपाई गई थी, जो मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवर होना थी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील ने कहा, मुलजमा को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात बनाए गए। मैंने अनमोल के 2 मुकदमात में वकालतनामा जमा कराया। लाहौर में पिंकी को 2024 में उस वक्त के पुलिस नारकोटिक्स यूनिट ने गिरफ्तार किया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजमा 10 से 15 दिन CIA को कोतवाली में रखी गई। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से कुर्बत अख्तियार की। इसी ताल्लुक और पैसों की डील की वजह से पिंकी को छोड़ दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से शादी कर ली और 2025 में रिटायर्ड हो गया। पुलिस ऑफिसर ने पिंकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड न बनने की भरपूर कोशिश की। रिटायरमेंट के बाद पुलिस पिंकी को मंशियात फरोशी में मुआवनत फराहम करता रहा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं, बड़े पैमाने पर नेटवर्क्स की छानबीन शुरू कर दी गई। पंजाब में मंशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। अनमोल उर्फ पिंकी केस में पसे पर्दा नाम सामने आ रहे हैं। असेंबली अरकान के टेस्ट करवाए जाएं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस केस की मुफस्सिल तहकीकात होनी चाहिए। इसमें बड़े रेक्ट में हैं, इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। मनशियात में खानदानों के खानदान तबाह हुए। जहां भी मनशियात फरोख्त होती है SHO के बगैर हो नहीं सकती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पिंकी के पीछे कोई भी हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अपोजिशन लीडर असेंबली में आकर बात करें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, पिंकी के ग्राहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी। FIA मदद से मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार हुई। मामले की तहकीकात हो जाने दें, हकाइक से ऐवान को आगाह कर दूंगा। पंजाब में कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। पंजाब हुकूमत ने औकात में नरमी कर दी। आज से मार्केट्स की 8 बजे तक की पाबंदी नहीं होगी। इक़दाम का मकसद ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम करना है। वक्त की पाबंदी खत्म करने से शहरियों के लिए आसानी होगी। FBR का हदफ पूरा न होने पर IMF को तशवीश। नए बजट में 430 अरब टैक्स मुतवक्के। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में हुकूमत मतलूबा टैक्स जमा ना करा सकी। FBR के लिए 15,267 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तजवीज़। पेट्रोलियम लीवी से 1,727 अरब रुपए जमा किए जाने का इम्कान। गैस टैरिफ और बिजली की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। हुकूमत ने IMF को महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुतअद्दिद यकीन दहानियां करा दी। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में 160 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स गैप है। FBR टैक्स वसूली बेहतर बनाने के लिए नए निजाम बारे IMF को ब्रीफिंग दी। बड़े टैक्स ना दहिंदगान की निशानदही CRM सिस्टम के जरिए की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया, FBR ने 431 नए ऑडिटर्स भर्ती किए हैं।
मजीद 396 अफसरान जून तक शामिल किए जाएंगे। सख्त ऑडिट निज़ाम के जरिए 2027 तक 92 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्की है। तमाम सेस टैक्स दहिंदगान के लिए डिजिटल इनवाइसिंग लाजमी करार दी गई। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए टैक्स मराहत मरहलावार खत्म करने पर इत्तफाक। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की तमाम माली मराहत 2035 तक खत्म करने का मंसूबा। आइंदा माली साल के बजट में गैस और बिजली की कीमतों में रद्दोबदल शामिल। गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली निर्ख जनवरी 2027 में एडजस्टमेंट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई।